हाँ जी, साडे नाल गाजीपुर बार्डर ते मौजूद ने उत्तराखंड दे किसान जिहड़े उत्तर प्रदेश दे जी। हाँ जी, उन्हां नाल करदे आं गलबात कि वो कदों तो आए ने, की वो जिहड़े संघर्ष नूं किस तरह देख रहे ने, आउण वाले दिनां दे विच सरकार है जिहड़ी वो किसानां दीयां मंगां मंनदी है जां नहीं मंनदी। करदे आं दरबारा सिंह नाल। हाँ, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी भाई, की कहना जी तुहाडा भी तुसीं जिहड़े किसानी संघर्ष नूं किस तरह देख रहे हो? किसानी संघर्ष जी देखो जी, जी सरकार है ना, ये बहुत बदनीति, झूठी और बेईमान और ठग सरकार हो चुकी है जी। और ये लड़ाई असी लंबी लड़ांगे, ये लंबी लड़ाई क्योंकि इन्हों की जी मनसा है ना, जे इन्हों की मनसा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इस करके लंबा खिंच रहे हैं। और असी लंबी लड़ाई लड़न तैयार हाँ, लंबी लड़ाई लड़ांगे। जे सानू कल नूं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी, चौथा हिस्सा भी संघर्ष नूं भेजना पिया किसान अंदोलन नूं, ते असीं वो भी भेजांगे। दरबारा सिंह जी, अज जिस तरह तुसीं किसानां वल्लों आ कि 26 जनवरी नूं परेड दे विच ट्रैक्टर मार्च नाल हिस्सा लिया जाऊगा। हाँ जी, हाँ। सरकार उस तो जरकदी नज़र आउंदी है और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट दे विच रिट दायर कीती है कि इस जिहड़ा 26 तरीक दा संघर्ष है, किसानां दा मार्च है, उस नूं रोकण बारे जी, उस नूं तुसीं किवें देखदे हो जी? हाँ, सरकार की सुन च आ रहा कि सरकार बहुत तैयारी कर रही है, बड़े लंबे लंबे अगे बैरीकोड चौड़े चौड़े ला रही है भी किसान ना निकलन। तो असीं अपनी रणनीति बनावांगे, ਜਿਹੜੇ भी तरीके नाल साडे तो निकल होया असीं निकलांगे। अगे भी असीं बैरीकेड तोड़ के आए हैं, भन के आए हैं, उदण भी असीं पूरा जोर कोशिश करांगे कि असीं जाइए और परेड शामिल होइए और ट्रैक्टरां ते तिरंगा झंडा लगा के असीं अपने ट्रैक्टर घुमाइए, किसानां दी जय जयकार करिए। जिस तरह तुसीं देखते हो कि पिछले कल जी हरियाणे दे विच करनाल विखे खट्टर दा जिहड़ी रैली सी उन्हां नूं रोकण लई किसानां दे उपर परचे दर्जे करने शुरू कर दिते। जिस तरह कि गुरनाम सिंह सड़ूनी उन्हां ते परचे दर्जे करने शुरू करते, उन्हां नूं कहता कि इहदे पिछे उन्हां दा हत्थ आ जी। कोई नहीं, फिर किसी ना फिर साडा जिहड़ा किसानां दा अगुआ है, जिन्हों असीं किसी ना किसी नूं अगुआ तां मन रही हैं ना, वो जदों कहेगा भी आ गल साडे हित दी कोई गल करेगा, फिर कोई मुख्यमंत्री उतरता किसान उन्होंने नहीं उतरन देंगे, फिर परचा उन्होंने उहदे ते करना, असीं उहदा साथ देवांगे। जे उहनूं जेल 'च बंद करनगे, नहीं छड्डणगे, अपने आप नूं करावांगे, बिल्कुल साथ देवांगे। तो साडे वास्ते अगर उत्ते परचा दाखल हुंदा असीं उहदा विरोध करांगे, साथ देंगे, बाहर कड्डांगे। ਪਹਿਲੀਆਂ लगभग 8 गेड़ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ? ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ कारपोरेट ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ और ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ कारपोरेट ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ। और ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ भी कोई भी पैन कार्ड से खरीद करूगा और उसकी पेमेंट जी है वो 3 दिन के अंदर देगा। देखो इतों ही ठगबाजी सरकार की चालू होगी, फायदा कितों कानून का? वो तुसी पेमेंट दो तो ये भी तो लिख दो, ये लिख सकते सी कि नगद दे करके फिर उतों गला चुकया जाऊगा। बेईमानी तो इतों ही पैदा हो गई भी खरीदूगा और 3 दिन के अंदर पेमेंट देगा, ये बेईमानी हो गई। फिर जो 3 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिता, फिर वो एक पैराग्राफ लिखा हुआ कानून भई 30 दिन तक किसान और खरीदार आपस दे विच फैसला करके पेमेंट हासिल करनगे। ये किहड़ा तरीका होया कानून दा? हुण 30 ते 33 दिन हो गए, 33 दिन दे विच अगर सानू पेमेंट नहीं मिलती, फिर उस पैराग्राफ दिता होया कि किसान फिर SDM ते शिकायत करूगा। हुण 33 दिन तो पहला असीं SDM नूं भी शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि SDM कोल जाने आ तो SDM कहूगा कि 33 दिन का तो राइट आ हाली तुहाडे कोल पेमेंट लैण दा। इस करके 33 दिन तो पहला SDM को जाने वास्ते भी कानून ने वादे करता, साढ़े 33 दिन के वास्ते 33 दिन तो बाद असीं फिर SDM को जावांगे। SDM का किसी भी पैराग्राफ में कोई टाइम नहीं दिता कि किन्ने दिन वो साडी सुनवाई करूगा। जदों SDM के कोल ये गल हल नहीं होगी, फिर SDM जिला अधिकारी नूं 30 दिन वास्ते दूगा कि इनू खरीदार ने पेमेंट नहीं दी।
ਤੇ 33 ਦਿਨ इधर 30 दिन ਜ਼ਿਲ੍ਹਾधिकारी ਦੇ ਹੋ ਗਏ 63 ਦਿਨ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਗਦ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫਾयदे वाले कानून है, बेईमान है। टीवी पे आके प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं। अरे कहाँ लोग झूठ बोल रहे सरकार, कहाँ लोग प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? मैं यूपी से बिजनौर से हूँ, जिले बिजनौर से। अरे इन्होंने तो हमारे गन्ने का रेट भी नहीं करा, 2 महीने चलते हो गए मेल को। हमारे बिजनौर के हमारे यूपी में गन्ने का यूपी का सभी जगह गन्ना रेट को नहीं तय करो, 2 महीने हो गए। ये इतने कहाँ लोग झूठ बोल रहे? इन्होंने हमें लालच दिया था कि 6000 रुपये देंगे। अरे भाई जब किसान मानते हैं हम, तो ये उससे लिंक क्यों नहीं करते? जहाँ हमारी ज़मीन रखी हुई हो, आधार से लिंक कर दो, फौरन पता चल जाएगा। किसान का पता फौरन लिंक से चल जाएगा, जहाँ बैनाम में होते रजिस्ट्री में। ये दुनिया भर की बात क्यों करते हैं, क्यों गुमराह करते हैं? अरे भाई इन्होंने पेमेंट नहीं दिया, पिछले साल का नहीं दिया, रेट नहीं खोला है। अरे ये कहाँ झूठ बोलेंगे? इन्होंने जितने भी कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे समाजवादी हो, कोई सी भी पार्टी हो, इन्होंने सब ने बैठ कर अपनी तनख्वाह बना ली 2-2 लाख 1-1 लाख रुपए है। किसान भी तो देश का अन्नदाता। अरे भाई 60 साल के बाद मजदूर के किसान के भी तो पेंशन करते 5000 रुपए करते हैं, क्या बोला ये? ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, हाँ जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 24 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ NAI ਏਜੰਸੀ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਦਵਾਈ, ਦਾਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NAI ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98 140 99 737। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਵਾਈਟ ਮਨੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ
ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ 1-1 ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਮ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਟੇਜ ਆ ਜੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਿਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਕੰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ, ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਜੀ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤਬਲੀਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਨਿਆਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਲਏ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਲੜ ਲਿਆ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, 100% ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਐਤਕੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆ, ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰੇਡ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਲੀਭੀਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨੇ ਲਾਏ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੂਕੰਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਜਾਂ ਆਪਾਤਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਪਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਡੇ ਖਰਚਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੋਬਲ ਵਧੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 26 ਜਨਵਰੀ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੁਨਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਫਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੀਸਸ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਉਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਐਸਡੀਐਮ ਚੱਲਦਾ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਿੱਲਰ ਜੇ, ਅੱਜ ਖਿੱਲਰ ਜੇ, ਕੱਲ ਖਿੱਲਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ, ਜੁੜ ਗਏ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਟਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜੀ ਕਿ ਪੇਚਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ, 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੋਡੀਆਂ ਲਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚੰਦੀ, PTN 24 ਚੈਨਲ ਜੀ।